સૌથી પહેલા વાત કરીએ મુંબઈમાં ભારે વરસાદની। મુંબઈમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો છે, અનેક વિસ્તારો જળબંબાકાર થયા છે। મુંબઈની લોકલ ટ્રેન સેવાને પણ તેની સીધી અસર થઈ છે। મુંબઈમાં લોકલ ટ્રેનો મોડી દોડી રહી છે। મુંબઈમાં હાઈ ટાઈડનું એલર્ટ છે, જેને કારણે હવાઈ સેવા પણ પ્રભાવિત થઈ છે। દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, અલગ અલગ વિન્ડોમાં મુંબઈના છે। મુંબઈમાં ઠેક ઠેકાણે પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સર્જાઈ છે। જળબંબાકારની સ્થિતિ વચ્ચે મુંબઈની જીવાદોરી સમાન ગણાતી એવી લોકલ ટ્રેનને પણ તેની સીધી અસર થઈ છે। લોકલ ટ્રેનો પણ હાલ બંધ કરવાની ફરજ પડી છે। તમામ જે રસ્તાઓ છે જળમગ્ન થયા છે, તો બીજી તરફ લોકલ ટ્રેન સેવા બંધ છે, હવાઈ સેવાને પણ તેની સીધી અસર થઈ છે। હાઈ ટાઈડના કારણે દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, મુંબઈમાં કલાકો સુધી આ ટ્રાફિક જામ સર્જાયો છે, કારણ કે લોકલ ટ્રેન બંધ છે। તમામ લોકોએ પોતાના વ્હીકલ લઈ અને પસાર થવાની ફરજ પડી રહી છે। જીવાદોરી સમાન જે લોકલ ટ્રેન છે તે બંધ થઈ છે, તેના કારણે વાહન ચાલકો ટ્રાફિક જામમાં અટવાયા છે। भी सामने आती है। मैं तस्वीर आपको दिखा रही थी कि बीएमसी ने 2 महीने का वक्त लिया था ताकि नाला साफ कर सके और मुंबई की सड़क पर पानी इकट्ठा ना हो, लेकिन वो हकीकत क्या है वो इस बरसात ने बता दिया है। अभी मॉनसून की पहली बरसात इसको कहा जा सकता है और पहली बरसात में ये आलम है, तो सोचिए अभी 2 महीने तक अगर बरसात होती है मुंबई में तो क्या कुछ परिस्थिति सामने आएगी। यहाँ पर ये लिंक रोड की तस्वीर है। लिंक रोड को काफ़ी अच्छी खासी सड़क मानी जाती है। यहाँ पर आसपास कुछ मीटर पर पंप लगाए जाते हैं ताकि बारिश का पानी इकट्ठा ना हो, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। बरसात की इस बीच में तेज हवाएं चल रही है और ऐसे में सड़क पर पंप भी नाकाम साबित हो रहे हैं और ये जो छोटे मोटे पंप लगाए जाते हैं वो मुंबई के लिए काबिल नहीं है। ये खुलासा कई बार कई मॉनसून में हो चुका है, लेकिन फिर भी बीएमसी को जिस तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी तैनाती से करना चाहिए, वो कभी भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में सड़क पर पानी जो है वो पूरी तरह से भर चुका है और ट्रैफिक के चलते काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ही देर में हाई टाइड की शुरुआत होगी और हाई टाइड के चलते जो है और भी ज़्यादा मुंबई के निचले इलाकों में जो जल भराव है वो देखने मिलेगा। देखिए, मैं सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी हूँ और यहाँ पर पीछे देखिए पूरी सड़क पर यहाँ पानी भरता जा रहा है और ये पानी कम होने की जगह बढ़ रहा है। तो सोचिए कि अब ये पानी निकलने के लिए जगह नहीं है। बरसात और ज़्यादा तेज़ होती है तो फिर कहाँ से लोगों को जाने आने के लिए रास्ता बचेगा। ये लिंक रोड है। अगर बात करें परेल, भाई खल्ला और तमाम इलाकों की, तो वहाँ पर पानी के साथ साथ जिस तरह सड़क पर कचरा निकल आता है तो लोगों को चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। सर, क्या कहेंगे? नौकरी के लिए आप जा रहे हैं लेकिन मुश्किल है, सड़क पर पानी भरा है। बहुत देर से वेट कर रहे हैं मैम, और यहाँ पानी भरा हुआ है, पानी में जा भी नहीं सकते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कहीं गटर भी खुला हुआ है। हाँ, गटर भी खुला हुआ है। एक जगह मेरा पैर भी फंस गया था, गिरने से बच गया, अपने आप को संभाल लिए हैं। क्या कहेंगे? आप लोग टैक्स भरते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, यहाँ पर कुछ काम नहीं होता? नहीं, काम तो होता भी है, नहीं भी हो रहा है। अभी तो बारिश का मौसम है, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और मान लीजिए मेरे जैसा जिसको दिक्कत है जाने आने में, उसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। તો મુંબઈમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, તેના આ દ્રશ્યો છે। લોકલ ટ્રેનો પણ બંધ કરવાની ફરજ પડી છે, જેના કારણે લોકો વાહન ચાલકો પણ આ ટ્રાફિક જામમાં અટવાયા છે। લાંબો ટ્રાફિક જામ સર્જાયો છે। બીજી તરફ બીએમસીએ કોઈ પણ પ્રકારની પ્રી મોન્સૂન કામગીરી નથી કરી। હજુ પણ પહેલા વરસાદમાં મુંબઈના આ હાલ છે, તો હજુ 2 મહિના જે ચોમાસું આવશે ત્યારે લોકોના શું હાલ થશે તે એક મોટો પ્રશ્ન છે। નોકરિયાત વર્ગ, જેનો અત્યારે સમય છે નોકરીએ પહોંચવાનો, તેઓ પણ રસ્તામાં અટવાયા છે, ફસાઈ ગયા છે। જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, પહેલા જ વરસાદમાં મુંબઈના હાલ બેહાલ બન્યા છે। મુંબઈના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સામે આવી છે। લિંક રોડ, જે સૌથી સારામાં સારો રોડ માનવામાં આવે છે મુંબઈનો, ત્યાં પણ જળ ભરાવ થઈ ગયો છે, જેના કારણે અનેક વાહનો પાણીમાં ગરકાવ થયા છે। જળબંબાકારની સ્થિતિ મુંબઈમાં પહેલા જ વરસાદમાં જોવા મળી છે। દ્રશ્યો લોકલ ટ્રેનના આપ જોઈ રહ્યા છો, જે મુંબઈની જીવાદોરી સમાન છે। લોકલ ટ્રેનને પણ તેની સીધી અસર થઈ છે। ટ્રેનો પણ ધીરે ધીરે હંકારવાની ફરજ પડી રહી છે, કારણ કે જળભરાવ જે રીતે થયો છે, પાણીમાં ટ્રેનના પાટા કઈ બાજુ છે તે પણ ખબર નથી પડી રહી, જેના કારણે આ દ્રશ્યો સર્જાઈ રહ્યા છે। લોકલ ટ્રેન પણ અત્યારે બંધ કરવાની ફરજ પડી છે। ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા મુંબઈમાં સામે આવી છે। પહેલા વરસાદે જ મુંબઈના હાલ બેહાલ કરી નાખ્યા છે। એક તરફ હાઈ ટાઈડની પણ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે હવાઈ સેવા પણ પ્રભાવિત થઈ છે। મુંબઈમાં ભારે વરસાદને લઈ જળબંબાકાર।
મુંબઈની લોકલ ટ્રેન સેવાને પણ તેની અસર થઈ છે। KEM હોસ્પિટલમાં પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સામે આવી છે। હોસ્પિટલમાં આ પાણી ભરાઈ ગયા છે। પાણી ભરાઈ જતા દર્દીઓ પરેશાન થયા છે। મુંબઈમાં ભારે વરસાદને લઈ જળબંબાકાર હોસ્પિટલના આ દ્રશ્યો છે। KEM હોસ્પિટલ જે મુંબઈમાં આવેલી છે તેના આ દ્રશ્યો છે। ભારે વરસાદને કારણે હોસ્પિટલમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે। હોસ્પિટલના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર પાણી ભરાતા દર્દીઓ અને દર્દીઓના સગા તમામ હેરાન પરેશાન થયા છે। પાણી જે ભરાયા છે હોસ્પિટલના આ દ્રશ્યો છે। મુંબઈમાં પહેલા વરસાદે જ BMCની પોલ ખોલી નાખી છે। BMCની પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીની પોલ અહીંયા છતી થઈ રહી છે। હોસ્પિટલમાં જે રીતે વરસાદી પાણી ભરાયા છે દર્દીઓ અને દર્દીઓના પરિવારજનો પરેશાન બન્યા છે। હોસ્પિટલના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સર્જાઈ છે। તો બીજી તરફ આ પાણી ઓછું થવાના બદલે સતત વધી રહ્યું છે। મુંબઈમાં હાઈટાઈડની ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે। જુહુ બીચ પર લાઇફગાર્ડ અને પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। દરિયામાં હાઈટાઈડ આવવાની ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે, જેના કારણે જુહુ બીચ પર લાઇફગાર્ડ અને પોલીસ બંદોબસ્ત, લોકોને દરિયા કિનારે ન જવાની સૂચના અને લોકોને પણ ત્યાંથી હટાવવામાં આવી રહ્યા છે। દરિયો કિનારો જે છે તે ખાલી કરવામાં આવી રહ્યો છે। મુંબઈમાં હાઈટાઈડની ચેતવણી, દરિયામાં ઊંચા મોજા ઉછળી શકે છે, જેના કારણે કોઈ પણ ઘટના ન ઘટે તેને લઈ દરિયો ખાલી કરાવાયો। જુહુ બીચ પર લાઇફગાર્ડ અને પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત। પોલીસ સતત આ દરિયા કિનારે પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે। બપોરે 11:45 હાઈટાઈડ થવાની સંભાવના છે। મુંબઈમાં ભારે વરસાદ બાદ જળબંબાકારની સ્થિતિ। મુંબઈમાં ભારે વરસાદથી કિંગ સર્કલ પાસે પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સામે આવી છે। જે દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો કિંગ સર્કલના, સાયનમાં સવારથી જ ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સર્જાઈ છે। વાહનો પાણીમાં ગરકાવ થયા છે। કિંગ સર્કલના આ દ્રશ્યો છે। સાયન વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સામે આવી છે। મુંબઈ આખું જળમગ્ન બન્યું છે। સવારથી જ ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। હજુ પણ આવનારા સમયમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। સાયનના આ દ્રશ્યો, સાયનમાં સવારથી જ ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સામે આવી છે। તો મુંબઈમાં વહેલી સવારથી જ જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, વરસાદે મુંબઈને ગમરોડ્યું છે। ઠેક ઠેકાણે પાણી ભરાઈ